मतलब ਉਹਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। तो मैं सुखी बाट जी ते उन्हां दी पूरी टीम, साडे दोस्त गोविंदर चांद जी, अमरीक पलाही साहब ते होर जिहड़े सज्जन ने सारे समागम के पिछे खड़े हुए हैं, वो सारे लोग ही वधाई दे पात्र है कि उन्होंने इस एक ऐसे समय के अंदर इहो जिहियां चीज़ां राही लोगों को एक रस्ता दिखाउण दी कोशिश की है कि जिथे असीं सही दिशा अपनी पकड़ सकते हैं। और दूजी जिहड़ी गल खूबसूरत है कि असीं जिहड़ी धरती का ग्लोबल फैलाओ आ उहनूं हुण शायद बहुतियां उस तरह हद्दां सरहदां की डेफिनेशन विच नहीं रख सकते। हुण बहुत अजीब ते नवें ढंग नाल जिहड़े देश ने उन्हां दीयां हद्दां सरहदां फैल रही हैं। पहलां असीं चढ़दा पंजाब ते लਹਿੰਦਾ पंजाब दो पंजाब मनदे सी, हुण एक बहुत वड्डी धिर है जिहड़ी तीजे पंजाब दी बन गई है, जिहड़े इन्हां दोनों पंजाबां नूं मिलण विच मदद भी करदे आ क्योंकि उत्थे सानूं नहीं मिलण दिंदे आपस विच। इस करके भी तुहाडे तीजे पंजाब वाले सारे सज्जणा लई मेरी ये सत्कार है कि तुसीं ऐसे सभा बनाउने हो कि ये दोवें पंजाब मिल के तुहाडी धरती ते आके आपस विच गल्लां कर लैण ते तुहाडीआं गल्लां भी सुण के जाण ते फिर उस उत्ते विचार भी करन। मैं बहुता समा नहीं लेना क्योंकि सैशन साडा लग्या ते रोटी ने ते अपने बिल्कुल ठीक टाइम ते आउणा ही हुंदा। इस करके मैं खुद बहुत घट टाइम लाऊंगा तो मेरे जोड़े साथी कवि वो भी उम्मीद है कि बहुत संखेप में असीं गल्लां करांगे। सिर्फ मैं एक गल करनी है कि जदों असीं पिछले समय गल करते हैं कि जी विचारधारा की मौत हो चुकी है, किताब की मौत हो चुकी है, कविता भी चाहिए है कि नहीं, कविता की जरूरत की रह गई है ऐसे जमाने के अंदर, जां कविता की करती है, कविता का महात्म की है कि सानू कविता। तो जिहड़ियां गल्लां पहले सैशन अंदर पाली भुपिंदर जी ने, साहब सिंह ने जां जैग होरां ने उठाइयां, जिस किस्म का दृश्य साडे सामने खड़ा किया कि पंजाबी मानस दे अगे इहो जी एक स्थिति बनी हुई है तो उहदे विचों निकलण दा सानू इक्को एक रस्ता है कि कविता दे सानू कोल जाना पएगा। ये कविता की भूमिका है, ये साडे विरसे दे अंदर भी पई है कि असीं गुरबाणी कोल जाने आ जदों कोई राह नहीं बचदा। तो इस तरह कविता तुहानू बचाउंदी है। कविता वो सारे कुछ तो जिहड़ी तुहाडे आले दुआले हिंसा फैल रही है, तुहाडे अंदर हिंसा बैठी हुई है, तुहाडे अंदर सच बोलण दी जिहड़ी जुरत है उहनूं पैदा करदी है। मिसाल बैठे बाबा नजमी होरी कि जिहड़ी कविता है वो हमेशा सच दी एक तरह अनुवाद कर रही हुंदी है। जिथे कविता झूठी पै जांदी है उत्थे कवि भी झूठा पै जांदा है और समाज का कविता तो विश्वास उठ जाता है। एक अमरीकन कवि होया आर्थर रिम्बो, उन्हें 27 साल की उम्र च कविता लिखनी छड्ड दित्ती सी। वो कहता क्योंकि मेरा हुण काम है जिहड़ा मैं तां स्लेव दा ट्रेड करन लग पिया, बंदियां नूं खरीदो फरोख्त करन लग पिया, काम तां मेरा बहुत माड़ा है ते इस करके मैनूं कविता नहीं लिखनी चाहिए। ते बाबा नजमी होरी हैं कि जिहड़े अपनी जुबान की पैरवाई करते हैं और कविता नूं एक तहरीक के तौर पर चला रहे हैं। इस तरह जिहड़ी कविता है वो अपना दखल दिंदी है, उहदी इस करके सानूं बहुत ज़्यादा जरूरत रहिंदी है। अहमद सलीम ने एक नज़म लिखी वड्डी, उहदे च छोटा जिहा टुकड़ा कि कुड़ियां प्यार करदियां ने तां सारे सवाल भुल जांदियां ने, सिर्फ इन्ना याद रखदियां ने कि वो नहीं हन, मजबूर हो जाण तां जहर खा लैंदियां ने, होर मजबूर हो जाण तां नज़मां लिखदियां ने मरन जोगियां बहादरी नाल। ते इस सारे समागम के जिहड़े प्रबंधकां ने बहुत सोहनी गल कीती कि लगभग अद्धियां साडियां शायरावां नूं भी इत्थे सद्दिया कि अपने हिस्से की गल वो दसन कि लिख सकूं अपना हाल मैं भी अपने हाथ से, मेरे सफ़े पे छोड़ दे थोड़ा सा हाशिया। बहुत बारी असीं बंदे ही लिखते रहे हैं कि औरतां किवें सोचदियां, हुण उन्हां दी कविता भी असीं लिखते हैं, पर हुण खुशी की गल है कि वो अपने हिस्से की गल आप लिखण लग पईआं। इस करके कविता का जिहड़ा दखल है, कविता की जिहड़ी जरूरत है वो साडे अज दे इस युग विच बहुत ज़्यादा जरूरत है। पिछले दिनां च मैं एक शेर लिखा सी कि जिस वेले बंदे दे मन चों धरती मुक्कण लगदी है
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਧਰਤੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਧਰਤੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਮਲੇ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਨਮੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਈ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਮੀਰ ਕੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹੀਂ ਲਿਖੇ ਨਾ ਜਾਏਂਗੇ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਕੇ लिए ਰਸਤਾ ਬਣਾਤਾ ਹੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਕੁਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਵਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਵਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਲੈ ਸਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਵਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਲੈ ਸਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਕਿਸ ਭਾਂਡੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਕਿਸ ਭਾਂਡੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਕਿਸ ਭਾਂਡੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਫੜਦੇ ਅਕਸਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਸੁਪਨੇ ਫੜਦੇ ਅਕਸਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਫੜਦੇ ਅਕਸਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ, ਕੰਡੇ ਦਾ ਚੁਭਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਲਿਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਲਿਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੁਝ 2-3-4 ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਦਿਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਦਿਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਰ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਰ, ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੀਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਥਲਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਲੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਥਲਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਲੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਦੀ ਦਾ ਦੇਸ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਥਲਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਲੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਦੀ ਦਾ ਦੇਸ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀਂਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀਂਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਸਤੀ ਤਾਂ ਹੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀਂਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਸਤੀ ਤਾਂ ਹੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।